Ауду биллахи минешшейтанир раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Muhterem Müslüman kardeşler, Allah Teala'ga har bir maqtavlarыбыз, hamd sanalarыбыз bulsun. Aның haq habibi ilçisi, Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem gayrek türlerimizden çıkan salavat şerifelerimiz erişe kursun. Allah Teala bizning qilgan ibadetlerimizni qabul qilib, gunohlarimizni g'afur eylesin. Allah Teala tawfiq hidayet berib, to'g'ri yo'lda, haq yo'lunda bulurga, hamdaki qo'shqanlarni o'tab teg'anlarından tuyulib yasharga bizga nasiblar eylesin. Sözlerimizni ötümlü, orunlarını dereceli, sevgili bendelerden kılsın kişi aldığında da, Allah Teala'nın özü aldığında da. Allah Teala muhterem kardeşler bizge hayırlı, şu cuma günlerini berip, cuma günleri bizni bereketli, savaplı kılsın. Hamda indi Allah Teala bizge hayırlı yıllarımızda nasip eylesin. Tegi yılga qaraganda da dünyamız için, ahiretimiz için faydalı yıllar olur Allah Teala nasipler eyleseydi. Kim içindir bu yıl sonu yıl olur muhterem kardeşler. Anın kabir taşına yazıp koyarlar. 2021 yılını vafat buldu deyip şulay deyip. Bizim deyteler Müslümanlar yana yıl ötkermeyler, bu bizim bayram tügül deyler. Senin pasportunda nindi yıl bilen yazılgan tuğan yılın şulay deyip. Müslüman kalenderi boyunca mı? Öyle bu kalender boyunca mı? Ham senin kabir taşına nindi yıl bilen yazalar. Ölgen kiningni, ölgen yılını. Müslümanlıkın yazalar mı? Öyle mınsın yazalar mı? Şuna göre biz onu ötkermesek de, o bizim turmuşumuzda orun alıp tura, tesir etip tura bizge. Hem biz yaşımızda etken vakitte da kaysa ayda tuğdun degeçten biz aytamiz şuşu kalendarının ayın. Hem bizden sırasalar neçe yaş deyip şuşu kalendar boyunca yaş ne aytamiz biz? Lakin bir kişiye mesela 60 yaş tulsa, 60-63 yaş tulsa, bu kalendar boyunca Müslümanlık boyunca 65 yaş bularga teyiş. O bir tane aytmay, ol ayta bu kalendar boyunca. Müslüman kalendari kısqarak bolğanga göre kişi uzaqraq yaşay Müslüman kalendari boyunca. Har 33 yıl sayın şulay bit аңа bir yıl istele, kişinin ömrüne şuna göre Müslüman kalendari bilen yaşasan uzaqraq yaşaysın. Şulay muhterem kardeşler, endi bu yangi yıllarыбызны aytan bit ötkermesek de, baribir bizning ömrübizde ol endi belgili bir orun alıp tura, şuşu yerlikte yaşaganlikdan, şulay bit ham şuşu halk arasında yaşaganlikdan. Lakin özümüzün kalendarını, özümüzün Müslüman ayların hem yılların şulay unutmaska gerek. Çünkü bizning bayramlar, bereketli kişiler, günler, aylar, alar Müslüman kalendari bilen hisoplana. Hem şuna göre indi biz hiç şeksiz bularını da unutmasak aybet dürüst bolar idi. Muhterem kardeşler, kişi yangi yılga, yangi nindidir tilekler bilen kire. Hem şuna göre yıldan yıl nindidir hurafatlar, yoramalar barlıkka kile şuşu tilekler ütelsin için. Mesela şulay bitinde yangi yılda nişlibiz. Biz Müslümanlar değil mi? Bizning yerlikte yaşagan halk. Nindidir şulay bit sakatning 12 tapır suğuğu bilen beyli hurafatlar var. Demek şu vaqtda tileklerini tilep kalarga gerek. Ya bulmasa tileklerini yazıp, yandırıp, şampanskega salıp şulay bitinde içirge gerek. Менә шундый хurafatlar бар. Шуның içinde muhterem kardeşler, Müslüman bulmagan, dinde bulmagan kişinin ömründe bir tapqır, bir yıl var, şulay bir gün var, ömründe bir tapqır şuşu tileklerin üter için. Менә şuna göre kiteler alar yangi yılını kişiler. Ömründe bir tapqır gına şuşu vaqtda tilekler tilep, şulay bitinde xiyalların tırmışqa aşıra alalar. Hem kişilerin xiyalları çınğa aşkan degen delil bulsun için, yangi yılının mucizası var degen delil bulsun için, anıçık delilliler, anın turunda kino çireler. Tırmıştan misal yok kanda şulay bit. Anın turunda kino çireler. Mene yangi yıl keçinde türlü mucizalar boladı. Şuşu kinolarını qarysın da, çınnan da bola eken deysin. Şulay bitinde, şulay dip ışanasın. Muhterem kardeşler, bugün silahı kütesi kile Müslümanlığın mucizası turunda. Allah Teala bizge şunda bir küç kudret bergen, mümkünçilik bergen, bizning tileklerimiz kun sayın ütele Allah. Yılına bir tapqır tugul, kun sayın. Hem bizge ol bir yılını kitirge kerekmi? Kun sayın tilek tili alabız. Şampanskile kerekmi hatta anın için? Şolay qayadır yazıp yandırırga da kerekmi? Bundan için ne seçlerge gerek?
кул күтәреп я Рабби дияргә кирәк. Я Рабби, я Рабби, я Рабби дип 3 тапкыр әйтсәң, Аллаһ Тәгалә сиңа җавап бирмәскә ялырды. Бетте. Бөтен сере. Шулай бит. Ничәдер 12 тапкыр сугырга кирәкми сәгатьнең. Бернинди монда шартлар юк. Салютлар кирәкми, шуба ясарга кирәкми. Шулай бит. Оливье ясарга кирәкми. Ул сәер инде әлбәттә, но кирәкми. Шулай бит. Шашлык пешерәсе юк. Нишлисең? 3 тапкыр. Я Рабби, я Рабби, я Рабби дисең. Менә шулай 3 тапкыр әйтсәң, Аллаһ Тәгалә сиңа әйтер, кулым сора, мин сиңа бирәм дияр. Бетте. Менә бу мөхтәрәм кардәшләр, мөселман кешесенең мугҗизасы. Мөселман кеше булу бик җиңел. Мөселман булмыйча яшәү бик авыр. Гомердә бер генә тапкыр бар синең шушы. Шулай 31-нән 1-нә күчкәндә төнге 12-дә 12 тапкыр сукканда сәгать, шул вакытта гына теләкләреңне телеп калый аласың. Ул бит 12-дә генә суга. Ул бик әз вакыт ул анда. Күпмедер анда минутны, секундны инде ул суга шулай. Саламадым, белмим. Тәрәм хәләшле сорамагыз. Ә бездә мөселманнарда менә шушындый бер мугҗиза бар икән. Ни өчен? Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ва иза саалака ибади ганни фа инни кариб. Әгәр дә куллар синнән минем турыда сорасалар, ягъни кешеләр минем турыда сорасалар, әйт, мин якын ди. Мин якын ди. Менә хәзер безнең январ җитте. Шушы теләкне теләр өчен тагын безнең 1 ел бар. 1 ел якынмы, еракмы? Ерак. Тагын 12 ай бар. Тагын 12 ай көтәргә кирәк безгә теләк теләр өчен. Аллаһ Тәгалә әйтә: мин якын ди. Бер нәрсә көтәргә кирәкми, бер кая барырга кирәкми моның өчен, мин кызыгы, шулай бит. Мин якын ди. Уҗибу дәгъватад даги иза даган. Бер шарт бар. Бер шарт бар Аллаһ Тәгаләгә теләк теләр өчен. Нинди шарт? Менә монда әйтә: Уҗибу дәгъватад даги. Сораган кешегә бирәм ди. Димәк, бер авыр эш эшләргә кирәк. Нәрсә? Сорарга кирәк. Бер авыр эш бар, бер кая барасы юк, бер нәрсә көтәргә кирәкми, бер авыр эш кына эшләргә кирәк. Сорарга кирәк. Бүтән бер нәрсә эшлисе юк. Уҗибу дәгъватад даги иза дагани фальястаҗибу ли. Аллаһ Тәгалә әйтә: сез дә миңа җавап бирегез ди. Мин сезгә бирәм ди, ләкин сез дә миңа җавап бирегез ди. Нәрсә җавап бирергә кирәк, мөхтәрәм кардәшләр? Аллаһ Тәгаләнең шулай бит әйткәннәрен тыңларга кирәк. Менә мөхтәрәм кардәшләр, әгәр дә без шулай эшләсәк, Аллаһ Тәгалә үзе безгә башлап бирүче. Аллаһ Тәгалә әйтми: башта миңа бирегез, аннан соң мин сезгә бирәм. Ул әйтә: сорагыз, мин бирәм ди, ләкин сез дә аннан соң миңа җавап бирегез ди. Аллаһ Тәгалә гадел. Аллаһ Тәгалә үзе бирә дә, шулай бит. Биргәнгә шөкер генә әйтәсе килә. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, безнең мөмкинчелегебез, безнең мугҗизабыз, безнең көчебез ул дугада, дуга кылуда. Шуның өчен дә менә бу кичләрдә әллә кайларга теләкләрне җибәреп утырганчы, һавага, суга, шулай бит, тагын әллә кайларга хәбәргә салып аларны Аллаһ Тәгаләгә кул күтәреп сорасаң, Аллаһ Тәгалә шулай бит җавап бирүче. Шундый бер бик җайлы әйбер бар икән. Аллаһ Тәгалә әйтә, мөхтәрәм кардәшләр, Бисмиллаһир-рахманир-рахим: Удгу раббакум тадарруга ва хуфья. Раббыгыздан сорагыз ди, аңа дуга кылыгыз ди. Инде күндәмлек белән һәм яшерен. Күндәмлек белән һәм яшерен дуга кылыгыз. Шыкырып кеше әйтерлек итеп түгел, шулай бит инде. Үзегез генә дуга кылыгыз ди. Иннаху ла юхиббул мугтадин. Аллаһ Тәгалә шикләрне бозучыларны яратмый. Ягъни гынах кылучыларны яратмый. Әгәр дә без тыныч кына күндәмлек белән Аллаһ Тәгаләдән бер кул күтәреп сорадык икән, дуга кылдык икән, шулай бит Аллаһ Тәгалә безгә бирүче. Монда Аллаһ Тәгалә ишетсен дип бер нәрсә эшләргә кирәкми. Кычкырырга да кирәкми. Бәлки ишетмидер ул. Шакырга кирәкми. Әйтик, мәсәлән, кайбер диннәрдә бар менә шундый бер ни, кыңгырау храмга кергәндә. Храмга кергәндә бу Индиядә. Анда кергәндә шулай җептән тартасың да шалтырарга кирәк. Кергән бер кеше шунда сугып кирергә тиеш. Ул нәрсәне аңлата? Мин килдем дигәнне аңлата. Син хәбәр бирәсең, мин килдем. Ишеккә шакыган кебек шулай. Бездә андый нәрсә дә юк.
яшерен генә сорагыз ди Аллаһ Тәгалә әйтә. Ягъни шакырга кирәкми. Заявление язырга кирәкми. Записка язылырга кирәкми. МФС аркылы. Нәрсә эшләргә кирәк? Күндәмлек белән сорагыз гына ди. Шөбер яшерен генә. Мен Аллаһ Тәгалә әйтә, мин ишетәм һәм мин бирермен ди. Аллаһ Тәгалә әйтә, бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ва кала раббукум удгуни астаҗиб лакум. Аллаһ Тәгалә әйтте, сорагыз, мин бирермен, җавап бирермен сезгә ди. Ул гына түгел, Аллаһ Тәгалә безгә әмер итә сорарга. Кай вакытта без кешегә әйтәбез. Мәсәлән, бирәбез дә, "Шушы менә сиңа акчамы андай бирмә, башымда катырып җирмә, бүтән килмә минем яныма" дибез. Шулай бит. Я булмаса, берәр кеше килә башласа, да бер җегет берсендә шалтырата да, "Хәзрәт ди, ни ди? Сез бүген мәчеттә буласызмы?" ди. "Китеп торам" ди. "Мәйттән мәчеттә булам, но акча юк." "Ну, ярар алайса" ди. Шулай бит. Мин аңладым акча сорарга килгәнен. Ул егет сирәк килә. Сирәк килсә, димәк, акча сорарга килә. Сирәк килгәндә хәл белеп, шулай бит инде. Сирәк кеше кирип чыгарга мөмкин. Ана бүген айрат кына хәл белеп килде, алхамдулилlah. Шулай бит, сагынып. Сирәк булса да, хәл белеп килә, Аллаһка шөкер. Инде кеше шулай. Аллаһ Тәгалә алай ди. Аллаһ Тәгалә әйтә, сорагыз, бирермен ди. Сорагыз ди. Аллаһ Тәгалә әмер итә, удгуни. Сорагыз. Мин сезгә бирермен ди. Ягъни Аллаһ Тәгалә башымда катырып йөрмә дими. Шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгалә әле тагын сораганда да яратучы икән. Шулай ук икенче бер аятында Аллаһ Тәгалә әйтә, бисмиллаһир-рахманир-рахим. Кул удгуллаһа вадгур-рахман. Айямам тадгу фалахул асмаул хусна. Аллаһ Тәгалә әйтә, сорагыз Аллаһтан ди, сорагыз ди Рахман дип ди. Аллаһның Рахман, ягъни Рахим, шафкатлы дигән исеме белән сорагыз. Аллаһ дип яки Рахман дип ди. Ничек кенә сорасагыз да, Аллаһ Тәгаләнең матур исемнәре бар ди. Сорарга кирәк Аллаһ Тәгаләнең матур исемнәре белән. Аллаһ Тәгаләнең исемнәре арасында, матур исемнәре арасында Дед Мороз юк. Кыш бабай юк. Матур исемнәре арасында. Эзләдем яна, күпме генә эзләсәм дә, шулай бит инде, менә монда может берәрсе бардыр, шулай бит инде. Күренми юк монда, шулай бит инде. Кыш дигән даже нәрсә дә, кар дигән исем дә юк монда. Шулай бит инде, менә 99 исеме монда әленгән Аллаһ Тәгаләнең. Шуңа күрә Кыш бабай берсен әле дисәң, алар бу Аллаһ Тәгаләнең исемнәренә керми. Ләкин Кыш бабайдан сорасаң, мәсәлән, син Кыш бабайдан сорыйсың. Хат язасың да, җибәрәсең Лапландиягә. Лапландиядә финский яши, безнеке кая яши әле? Устюг, Великий Устюгта татар Кыш бабае Кырлайда яши. Белмәсәгез, адресларын әйтәм. Безнең татар Кыш бабаеның бар ярдәмчеләре. Берсе шүрәле, берсе шайтан. Мин сезгә шуны әйтәм, шулай. Аны реклама белән ачтылар. Резиденциясе Кыш бабайның Кырлайда, татар Кыш бабайныкы. Ярдәмчеләре, берсе шүрәле, берсе шайтан. Шуңа күрә шайтан керсә, кич белән, шулай бит инде, корыкмагыз, бәлки Кыш бабайдан бүләк алып килгәндер. Шулай бит. Нинди бүләк? Берәр авыру мазар. Шулай бит инде. Берәр борчу мазар, бәлки. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, алар шушы исемнәр арасында әлбәттә инде Кыш бабай дигәне юк. Әл-Асмаул Хусна, Аллаһ Тәгаләнең 100 исеме бар. Шуның берсе яшерелгән, 99 безгә мәгълүм. Шушы бер исемен белеп әйтсәң ди, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, Аллаһ Тәгалә ни теләсәң шуны бирә ди. Ул исем яшерелгән ди. Менә шулай итеп, Аллаһ Тәгаләдән сорарга була, Аллаһ дип. Уялмаска кирәк. Космоска кирәкме җибәрергә теләк? Каядыр суга ташларга кирәкме теләк? Шулай уялма. Шушы язсаң әгәр дә Кыш бабай дип язасың икән, һәм Кыш бабайдан сиңа җавап килә икән, бүләк килә икән, аны да Аллаһ Тәгалә бирүче була. Аллаһ Тәгалә шуның кадәр рәхим, шәфкатьле, хәтта шушы 99 исеме белән сорамасаң да, барбер ул бирүче. Берсендә бер кеше дуга кылганда, шулай дип дуга кыла да, бирүчедән сорый, бирүче дип, бир әле миңа дип. Аллаһ Тәгалә бирә.
Ниндидир исемен әйтә ул. Оныттым хәзер исемен инде. Нәрсә? Юк, Раззак түгел. Аллаһның исемен әйтми ул. Әллә нинди исем әйтә ул. Ул нәрсә сорый? Идолдан сорый. Идолның бер исемен бутый. Аллаһ Тәгалә җавап бирә бу кешегә. Фәрештәләр сорыйлар: Раббым, ул бит идолдан сорады, путтан сорады. Нишләп син аңа бирдең дигәч, Аллаһ Тәгалә әйтә: бирүче мин түгелмен ди. Пот бирми ди, бирүче мин бит аның бирүчесе ди. Шуңа күрә шайтан китереп бирсә дә, аның бирүчесе Аллаһ Тәгалә була. Аллаһ Тәгалә шуның кадәр рәхмәте киң, ул күп кешегә сорамыйча бирә, күп кешегә Кыш бабайдан сораганда да бирә. Күп кешегә. Ләкин кешенең рәхмәте әз, ул Аллаһ Тәгаләгә шөкр кылмый. Аллаһ Тәгаләгә рәхмәт әйтми. Һәм шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Ад-дуга хуал гыйбада." Дуга ул гыйбадат ди. Ягъни Аллаһ Тәгаләгә дуга кылу ул аерым бер гыйбадат. Әгәр дә син савап эшлисең килсә, гыйбадат ул савап дигән сүз. Савап эшлисең килсә, тәһарәтең юк мәсәлән синең, намаз укый алмыйсың син, Коръән тота алмыйсың ди. Зикр кылып бераз ардың ди. Дуга кыл. Шулай бит, чөнки дуга ул шулай ук гыйбадат. Утырып дуга кылу, син сорыйсың Аллаһ Тәгаләдән үзеңгә кирәк әйберне, сиңа шуның өчен савап бар. Бу гаҗәп, мөхтәрәм кардәшләр. Аллаһ Тәгалә әле син сораган әйберне генә биреп калмый, әле тагын шул сораган өчен сиңа савабын бирә. Менә шуның өчен, мөхтәрәм кардәшләр, шушы көннәрдә Аллаһ Тәгаләне оныта торган көннәрдә без мөселманнар шулай бит әлбәттә онытмаска тиешбез. Аллаһ Тәгаләгә шөкр, гыйбадат кылып, дугалар кылып, һәм бирүчесе дә Аллаһ Тәгалә икәнен истә тотарга кирәк. Инде иншаллаһ русчада сөйләп китәрбез. Аъузу биллаһи минеш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Дорогие друзья, у нас наступил Новый год 2021. От Рождества Христова считается. Дело в том, что эта дата, она очень-очень сомнительная и очень, так скажем, натянутая эта дата. Почему? Потому что само по себе Рождество Христово, оно появилось позже. Ни апостолы, ни после них еще как минимум 300 лет такую дату никто не отмечал, не праздновал. И вот когда римляне приняли христианство, там был один праздник в честь Бога, то ли Юпитера, то ли Сатурна. Они являются божествами языческой мифологии. Вот планеты, которые у нас есть, они все названы в честь языческих богов. Венера, Марс, Юпитер, Сатурн и так далее. Вот в честь в честь этих божеств, какого-то из них, был праздник. И в этот праздник юноши и девушки раздевались догола и бегали по улицам. И они там совершали непристойные действия. Ребенок, зачатый в эту ночь, считался благословенным. Христиане на это посмотрели и сказали: это же неправильно, это не по христианству. В христианстве это такой же грех ходить нагим, открытым, у них тоже все должно быть закрыто, хиджаб должно быть. И тем более прелюбодеяние – это тоже большой грех в христианстве. Они сказали: надо заменить этот праздник. Этот праздник был очень большим и распространенным. И они сказали: давайте в этот день будем отмечать Рождество Христово. И начали отмечать Рождество Христово. То есть, понимаете, эта дата, оно по себе даже не Рождество Иисуса Христа. Просто вот так вот было назначено. Но, тем не менее, сейчас мы живем по этому календарю. И мусульманский календарь, он считается более точным тогда. Почему? Потому что точно известно, когда была хиджра, переселение из Мекки в Медину. А мы как раз считаем начало времени, начало исчисления наших годов с переселения. А это точная дата. Поэтому в этом смысле мусульманский календарь, он считается более точным. Но тем не менее, то есть Новый год, мы по этому календарю сейчас свою жизнь считаем, свои года, возраст своих детей. И мы записали своих детей, рожденными в мае, в марте, апреле.
они в Сафар, Рабиг аль-Ауаль, Рамадан, да, и так далее. Поэтому не считаться, конечно же, мы не можем. И все наши бюджетные моменты, экономические в нашей стране, в жизни, по зарплате, по работе, у нас они закрываются, открываются вот с этими датами, связанные с этими датами, так скажем. Чтобы не было, пусть этот год, Новый год, будет для нас лучше, чем прежний. Для нашего мира и для нашего ахирата. Также, дорогие друзья, для кого-то этот год будет последним. Потому что я не скажу, что вот для тебя, для тебя, для тебя или для меня, но для кого-то точно. Потому что мы не должны исключать эту возможность. Если ты думаешь, что этот год мы проживем и выйдем на следующий год, это такая очень ложная надежда. На самом деле, и для тебя этот год может быть последним. Поэтому, если этот год будет у нас последним, пусть Аллах Субханаху ва Тааля сделает нас мусульманами наш последний миг, последний час и даст нам возможность сказать от чистого сердца «Ля иляха илляллах, Мухаммад Расулуллах». Дорогие друзья, сегодня хотелось бы рассказать про дуа, про то, как обращаться к Аллаху и просить и молиться. Почему? Потому что в этот Новый год Аллах Тааля остается на стороне. Как минимум 50% детей думают, что их поздравляет с Новым годом и дает подарки, это Дед Мороз. Это Дед Мороз. То есть вымышленный персонаж нашим детям дает подарки. Мы с удовольствием наших детей в этом убеждаем. И даже всякие ухищрения делаем, чтобы они в этом убедились. Всякие сказки придумываем. Например, подкидываем подарки под елку, а когда уже дети находят, они говорят: а когда приходил Дед Мороз? Мы что говорим? Ночью приходил, когда ты спал. Правильно? Вот так мы говорим. То есть здесь уже и обман даже присутствует. Ну, как это дети, мы не считаем это обманом, думаем, это пускай дети верят в сказку, так скажем, да? По сути, наши дети, они вот во лжи растут с детства, а когда вырастают, они сталкиваются с реальностью, с правдой. И оказывается, что реальность, она совсем другая. И также многие взрослые думают, что их желание исполняет чудесный миг Нового года. Бой курантов, связанные с этим какие-то вещи, там, да, пожелания всякие. За рубежом есть традиции, что ты в 12 должен поцеловаться, например, ночью. Когда часы бьют, 12 часов ты должен это встретить с поцелуем, должен поцеловаться. Есть такая традиция. Не знаю, хорошая она или плохая. Если ты женат, может быть. Плохая, да? С женой надо будет целоваться раз в год. Страшное дело, конечно. Ну, куда деваться? Надо соблюдать. Но, тем не менее, дорогие друзья, то есть их желания с этим связаны. И когда говорят, вот, например, что мы живем в 21 веке, религия уже устарела, что Бога нет, там и так далее, там подобное, хочется у тех людей спросить: вы действительно думаете, что религия устарела? Да, устарела. А вот вы каждый год пишете желания, сжигаете шампанское потом, ложите и пьете. Это кто сказал? Ньютон так сказал? Это закон Ньютона? Это откуда появился? Эйнштейн выдумал, да? Это теория относительности? Что это? Это атеизм, наука это вам так говорит. То есть люди верят в то, что у чего вообще нет никаких оснований. У нас хотя бы есть основание сказать, что Бог есть. Какое основание? Мы говорим, есть люди, которые разговаривали с Богом. Докажите, что они не разговаривали. Они ведь разговаривали. У нас есть люди, поколения, которые говорили, что Бог есть. Нам говорят, докажите там, что Бог есть. Мы говорим, нет, докажите, что его нет. Ведь потому что испокон веков говорили, что Бог есть. Испокон веков говорили, что огонь горячий. Испокон веков говорили, что вода мокрая. Вот нам испокон веков говорили, что Бог есть. Вы докажите, что Бог есть, что Бога нет. Никто за это не берется. Мы должны почему-то доказывать, что Бог есть. И эти люди уверяют, что их желания сами по себе исполняются, когда ты их отправляешь
куда-то, в космос там, или еще что-то и тому подобное. Поэтому, дорогие друзья, Аллах Тааля несправедливо забыт в эту ночь. А так получилось, что сейчас с четверга на пятницу, в самую благословенную ночь, люди употребляли алкоголь и делали салюты. Вместо чего? Вместо того, чтобы просить у Аллаха Субханаху ва Тааля и восхвалять Аллаха Субханаху ва Тааля. Это же действительно так, что Аллах Тааля несправедливо забыт в эту ночь. И вот есть очень хорошее поклонение, дорогие друзья. Какое поклонение? Это держать уразу, когда люди кушают. Это когда люди спят, намаз читать. Это когда люди предаются дунье, предаваться ахирату. То есть делать наоборот. И вот в эту ночь, да, можно лечь поспать. Можно. Говоря, что никакого Нового года нет, ничего нет. Но лучше было бы, если ты провел эту ночь в поклонении. И, обращаясь к Аллаху, ты сказал бы: «О Аллах, в эту ночь, забыв тебя, люди веселятся. Я, о Аллах, тебя вспоминаю. Прости мои грехи. Прости грехи этих людей. Дай благословение, тауфик, баракат всем людям. В нашей стране, где бы они ни проживали. И дай облегчение всем мусульманам их состоянии». И в эту ночь Аллах Тааля обязательно ответит. Не потому, что ночь новогодняя, а потому, что люди развлекаются, а ты поклоняешься. Вот в этом есть своя определенная мудрость. Дорогие друзья, как же надо делать дуга? Есть определенные правила для того, чтобы делать дуга. Дуга очень хорошо принимается в предрассветные часы до утреннего намаза. Сегодня, наверное, люди очень тяжело вставали на предрассветный час, так скажем, да? Может быть. Вообще я вот читал недавно только, вот как раз в связи с Новым годом, медики дали такое интервью. Они сказали, что безопасной доли алкоголя не существует. Я впервые слышу это от уст медиков, нерелигиозных людей. Они сказали, безопасной доли алкоголя не существует. Потому что до этого многие годы что говорили? Для снижения давления 50 грамм можно. Для пищеварения 50 грамм можно. Для успокоения 50 грамм можно. То есть вот так вот говорили. И всегда говорили, чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью. Не употребление говорили, а чрезмерное употребление. И вот в этом году официально медики сказали, безопасного доли употребления алкоголя нет. Любое количество алкоголя для организма очень вредно. Особенно вредно, что они сказали? Шампанское. Почему? Даже по шариату это так. Потому что шампанское является вином. Если ты говоришь, что водка халяль, то ты заблудший. А если ты говоришь, что шампанское халяль, то ты кафир, неверующий. Хотя шампанское это слабоалкогольное, даже больше, наверное, как газировка считается уже в нашем обществе, но потому что шампанское это как раз вином считается. И у шампанского, оказывается, есть такое свойство, оно быстро впитывается, быстрее, чем даже водка. И поэтому быстрее вредит организму. Особенно эндокринной системе, у кого проблемы с гормонами там и так далее, поджелудочной и тому подобное. Для них это может быть смертельно и даже привести к коме, к смерти и так далее. Вы думаете, люди же пьют, и ничего с ними не происходит? Альхамдулилля, Аллах Тааля сделал запас прочности для нашего организма. И несмотря на то, как мы относимся к своему организму, как травим, как издеваемся, терпит организм наш. Это все эти вещи. Пытается бороться с этим. И одно из способов борьбы нашего организма с алкогольным отравлением – это головная боль. Это похмелье. Это способ борьбы, потому что организм пытается очиститься от мертвых клеток в голове. Вот это, дорогие друзья,
в этом году, альхамдулилля, уже сказали. И это очень радостно. Очень радостно, что поняли. Потому как мы уже об этом говорим 1400 лет. Пророк, саллаллаху алейхи сказал, что опьяняет в большом количестве и малым запрещено. И если это харам, то в нем нет лечения, пророк, саллаллаху алейхи сказал. То есть нельзя лечиться пивом. Люди, когда горло болит, греют пиво, пьют. Не знали? Или я сейчас только что вас научил? Скажите лучше, что вы знали это уже. А это нет в этом лечения. В хараме нет лечения. И вот, дорогие друзья, в таком состоянии можно пропустить предрассветный час, где дуга принимаются. То есть предрассветные часы дуга принимаются. Также нужно обращаться к Аллаху, когда у тебя в душе покой. Или чувство нужды к Аллаху, так скажем. Чувство богобоязненности. Она переполняет. Куда девать это чувство? Можно выйти и на баяне сыграть. Потом пройдет. Если такое чувство вас мучает, а можно сесть и дуга сделать. Потому что в этот момент ты приблизился к Аллаху Субханаху ва Тааля. Сесть в сторону кибла и поднять руки. Многие мусульмане сейчас руки не поднимают. Они говорят, что это бидгат и так далее. Подтверждено многими хадисами, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, поднимал руки во время дуга, и у него показывались подмышки. Во время дождя, когда просил дождь, он поднимал руки выше головы. Вот так. В обычных дуга он поднимал на уровне груди. Он соединял, говорит, ладони и приближал их к себе. Вот это вот способ, который сейчас мы делаем дуга, он из сунны абсолютно, никто его не придумывал сам. И поэтому от востока до запада, от юга до севера, все мусульмане в любом народе при дуга поднимают руки, кроме ваххабитов. Они говорят, этого нет. Неужели все мусульмане разом заблудились? В любом народе есть этот вот обычай поднимать руки. В любом народе есть. Неужели все мусульмане могли разом заблудиться? Это невозможно. Если мусульмане сойдутся в одном мнении, в одном религиозном, это пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, не будет заблуждения. Значит, они будут правы. Не могут разом все мусульмане заблудиться. Поэтому не бойтесь поднимать руки, даже не то, что не бойтесь, а поднимайте. Поэтому, когда вы делаете дуга, и потом после этого протираете лицо, вот этот баракат вы наносите на свое самое благословенное место, это лицо. Я вам для эксперимента скажу, те, которые не поднимают руки и не протирают лицо после дуга, посмотрите на их лица. Просто для эксперимента. Посмотрите на их лица. У них лица отличаются. Этот баракат они не наносят на себя. Вот это вот протирание лица от востока до запада, от юга до севера тоже есть во всех народах. Кавказцы, например, одной рукой по очереди протирают. Кто-то двумя руками протирает. Кто-то даже груди все тело протирает. Везде, во всех народах это есть. Не могут мусульмане разом все заблудиться в этом религиозном вопросе. И есть некая ошибка у нас, когда делается дуга у этнических мусульман, татар обычных, держать руки вот здесь, когда дуга делают. Со столом, когда родители говорят, ты делаешь дуга же, родитель, ты краем глаза видишь, как родители обращаются к своим детям и говорят, поднимите руки. Они говорят, вот, говорят, они вот здесь лежат. Нет, они не должны болтаться здесь. Твои руки. Они должны быть на уровне груди. Здесь болтаются другие вещи. А руки должны быть вот здесь, на уровне груди, когда ты делаешь дуга, просишь у Аллаха. Не надо этого стесняться. Руки же ты поднимаешь для других вещей, а для дуга тем более не надо стесняться поднимать. Также, дорогие друзья, желательно делать дуга спокойным голосом, не кричать. Потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, запретил кричать, когда люди кричали. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, понизьте голос, поистине вы обращаетесь не к глухому. Аллах Тааля слышит. Здесь крик не имеет значения, потому что Аллах Тааля слышит через любые расстояния, потому что для него не существует этих расстояний. Также, дорогие друзья, нельзя во время дуга рифмовать, стихоплетно делать дуга. Почему? Потому что, чтобы подвести под рифму, ты можешь что-то другое неправильно попросить, ненужное.
И это уже будет... Или же ученые говорят, ты будешь больше думать о вот этих стихах, чем об искренности дуа. Также надо просить у Аллаха искренне, со всем сердцем. Не так, чтобы голос твой здесь, а сердце где-то в другом месте. Чтобы сердце было с тобой во время дуа, когда ты просишь у Аллаха Субханаху ва Тааля. Также, дорогие друзья, когда просишь дуа, не надо говорить, сомневаться, что Аллах Тааля может дать или даст ли. Надо просить уверенно, потому как Аллах Тааля все дает и на все отвечает. И Пророк ﷺ сказал, когда вы делаете дуа Аллахумма игфирли, не говорите иншитта, о Аллах, прости меня, если захочешь. Или же не говорите Аллахумма архамна иншитта, о Аллах, будь милостив ко мне, если пожелаешь. Иншитта. Не говорите, говорит, если захочешь. Почему? Во-первых, это некрасиво. Как будто ты ему даешь разрешение отвечать или не отвечать. Нет. Кто просит, он просит безальтернативно, потому что ему это надо. Нет здесь хочешь, не хочешь. Вот когда приходит алкаш, просить у тебя на выпивку, как он просит? Вас просили? Он же не говорит, если хочешь, дай мне на выпивку, пожалуйста. Нет, он говорит, дай. Ты говоришь, нет, не дам, дай. Дай, сказал. Вот так они просят. Ну, я знаю, меня просили. Да, я тебе говорю. Вот так он просит. Они не просят. Да, если пожелаешь, если будет тебе угодно, удобно там и так далее. Знаете, как уверенно они просят? Потому что они искренне в этом нуждаются. Это искренность. Они искренне просят. Ты тоже нуждаешься искренне. Ты нуждаешься в ответе на свой дуа больше, чем алкаш в спиртном. Поймите. А это у них нужда очень серьезная, я вам скажу. Я не знаю даже, какой другой пример привести. Сейчас в современном мире это, наверное, самый понятный пример. Они очень хотят этого. Они на все готовы пойти. На колени встать они готовы. Они на все готовы пойти, лишь бы ты удовлетворил их просьбу. Поэтому Пророк ﷺ говорит, «Лияхзиб аль-мас'аля», чтобы Аллах Та'аля вам дал, не говорите так, «Фаиннаху ля мукриха ляху», потому что Аллах Та'аля и так делает, что хочет. Никто ему не может это запретить. Просите, говорит, уверенно. Также, когда мы просим у Аллаха, уверенно это не грубо, а уверенно, что Аллах Та'аля тебе ответит. Вот этот вопрос. Также рекомендуется просить 3 раза. Да? 3 раза попросить. Поэтому в некоторых дуа 3 раза повторяется что-нибудь. «О Аллах, дай нам рай», «О Аллах, дай нам рай», «О Аллах, дай нам рай», например. Да? Вот так в некоторых дуа это присутствует. Также надо начинать свой дуа с восхваления Аллаха и салавата, и заканчивать тоже с восхваления Аллаха и салавата. И также ты перед тем, как делать дуа, если хочешь, чтобы дуа принялась, надо сделать таубе и вернуть людям, что ты у них отобрал. Если у тебя есть незаконно присвоенное имущество, ты должен это вернуть, чтобы дуа принималась. Понимаете? Это что значит? Это вообще значит остаться без трусов, что ли? В нашем обществе. Если нашего бизнесмена посмотришь, да, какого-нибудь удачливого бизнесмена, не любого, конечно, а то Аллах сакасын голый может остаться, да? Поэтому надо смотреть, если к тебе имущество приходит незаконно, это препятствие к принятию дуа. Надо это помнить. Ну и, конечно же, искренне верить в Аллаха Субханаху ва Тааля. Еще есть такой один интересный хадис. Пророк ﷺ сказал, если вы читаете начало суры Бакара и конец суры Бакара, то Аллах Тааля обязательно ответит на вашу дуа. Это как бы сейчас в маджлисах я всегда стараюсь читать начало суры Бакара и конец суры Бакара. Не просто, как говорится, да, просто так, а именно вот с этим соображением. Вот так вот, дорогие друзья, вы должны делать дуа. И эти дни, как бы у нас сейчас возможность появляется, целых 10 дней. Будем отдыхать, иншаллах. Делать дуа утром, днем, вечером, намазы читать, уразу держать, альхамдулилля, можно будет. Альхамдулилля, это хорошая возможность для нас. Пусть кто-то там своими делами занимается, это их право. Действительно, у них такое право есть, данное им Аллахом. Даже есть право быть неверующим,
Аллах Тааля дал такое право, возможность. Но мы должны правильно воспользоваться вот этими выходными, вот этими днями и ночами, которые, альхамдулилля, нам предоставились. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم والجواد الكريم وسميع الدعاء.